प्यारी साध संगत जी, भगवान वाल्मीकि जी की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਕੀ ਜੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਸ परमात्मा ਨੂੰ नहीं देखा। गुरु घर ने अपनी बाणी अंदर एक जगह ते फरमाया कि उस मालिक नूं देखण वालियां अखां होर हन। इत्थे आके आपां थोड़ी जी विचार विच पै गए कि उस मालिक नूं किसी ने नहीं देखा। जेकर देखा नहीं तां फिर उस नाल संबंध नहीं जोड़िया जा सकता। सतगुरु नामदेव जी ने अपनी बाणी अंदर जिक्र किया, नामे नारायण नाही भेद। बुल्ले शाह जी ने भी फरमाया, मौला आदमी बनाया। इस गल तो इशारा मिलता कि वो साडे वर्गा मनुख होवेगा, पर उस दे अंदर जो गुण होणगे उस दे विच फर्क होवेगा। बाणी आपां नूं उस दे गुणां नाल सांझ पाउण दी गल करदी। उस मालिक दे गुणां दा जिक्र करदिआं भगवान वाल्मीकि जी ने निर्वाण प्रकरण विच सर्ग 209 विच फरमाया, उदारता, शीतलता, वैराग्य, दुनिया दी किसी चीज़ नाल लगाव ना होना, सबर, मालिक दी रजा विच राजी रहन वाला, सम, शांतिवान, दम, इंद्रियां दा रोकना। गुरमुख प्यारिओ, उस परमात्मा विच समाउण लई उस दे गुणां नूं धारण करना पवेगा। जिस तरह आपां आख लईए कि वो निर्वैर है, भाव वो किसे नाल वैर नहीं करता। जेकर इस इंसान दा हिरदा वैर भावना नाल भरिया होया है तां फिर आपां उस दे विच समा नहीं सकांगे। जिस तरह भगवान वाल्मीकि जी ने एक होर शब्द विच फरमाया कि संतां दा संग चंद्रमा दे अमृत तो भी वधेरे है। क्यों वधेरे है? इस करके वधेरे है कि बाहरला चंद्रमा ठंडक दे सकदा पर हिरदे दी गर्मी नहीं मिटा सकदा। पर संत दा संग अंतशकरण दी गर्मी मिटा दिंदा। गुरमुख प्यारिओ, इंसान सब तो पुराना आख्या जा सकदा। ये जिन्ने भी मजहब पिछों बने हैं आपां आख सकते हाँ कि इंसान मजहबां लई नहीं, मजहब इंसान लई हैं। हरेक मजहब दी बाहरली शक्ल दूसरे मजहबां दीआं शक्लां तो वखरी लगदी। जिस तरह महात्मा बुद्ध नूं मन्नण वालियां ने भिक्षु लिबास नूं अपनाया, सिखां दा वखरा लिबास है। हिंदू अते मुसलमानां दा भी अपना अपना लिबास आख्या जा सकदा। आपां आख सकते हाँ कि मालिक ने मनुख पैदा किए हैं। सिख, मुसलमान, ईसाई, बुद्ध आदि पिछों बने हैं। खुले दिल नाल विचार करके देखिए तो 500 साल पहला सिख नहीं सन
1300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚਾ ਮਜ਼ਹਬ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੀਰਬਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਕਬਰ ਨੇ ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੱਚਾ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵੇ। ਅਕਬਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਪਰ ਚੇਚਕ ਦੇ ਦਾਗ ਸਨ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ। ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੇ, ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਕੜੀ ਆਪਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ। ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ? ਜੋ ਹਮ ਬਾਂਧੇ मोह फास, हम प्रेम बंधन तुम बांधे। अपने छूटन को जतन करो, हम छूटे तुम अराधे। मालक दे प्यारिਆਂ ने उस मालक ਨੂੰ अपनी प्रेम रूपी रस्सी नाल ਬੰਨ ਲਿਆ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਜਾਨ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਜਾਂ ਘਟ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਸੰਚਰੇ, ਸੋ ਘਟ ਜਾਨ ਮਸਾਨ। जैसे खाल लोहार की, सांस लेत बिन प्राण। 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी बाणी अंदर जिक्र किया, साच कहूँ सुन लियो सभी, जिन प्रेम किया तिन ही प्रभ पाया। जिसने प्रेम की भाषा नूं समझ लिया वो ही उस मालक नूं मिल सकदा। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੇਂਟ ਜੌਨ ਜਦ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਸੋਟੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਲੈ ਗਏ। ਸੇਂਟ ਜੌਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 3 ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਏ। ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਤਾ ਜੀ ਸੇਂਟ ਜੌਨ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਭ ਬਰਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਗਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਉਹ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਹਰੇਕ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹਰੇਕ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ 5 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ। ਉਦਾਰਤਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਹਿ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਆਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਨਾਤ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਵ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਸ ਕਹਿ ਦੇ ਲਈਏ, ਉਹ ਦਇਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦਇਆ ਦਾ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਦਇਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਿਧਾਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਕਵਣ ਗੁਣ, ਕਵਣ ਸੋ ਮਣੀ ਆਮੰਤ, ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਸੋਂ ਹੋ ਕਰੀ, ਜਿਤ ਵਸ ਆਵੇ ਕੰਤ। ਕੰਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਕਵਣ ਗੁਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਅੱਖਰ ਕਹਿ ਲਓ। ਕਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਕਵਣ ਗੁਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਕਵਣ ਗੁਣ, ਕਵਣ ਦਾ ਮੰਤ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਵਣ ਗੁਣ, ਜਿਹਵਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਇਹ ਤਰੇ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰ ਤਾਂ ਵਸ ਆਵੇ ਕੰਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ, ਪਹਿਲੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਮਨ ਸੋ ਅੱਖਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗਾ।
ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਮਨ ਸੋ ਅਖਰ ਖਵਣ ਗੁਣ, ਖਵਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਗਰਾ ਕਰਨਾ, ਸਹਾਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਵਣ ਕਹਿੰਦੇ। ਨਿਮਨ ਸੋ ਅਖਰ ਖਵਣ ਗੁਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਵਾ ਮਣੀਆ ਮੰਤ, ਮੰਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੰਤਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹਵਾ ਮਣੀਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਗਾਲੂ ਮੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਬਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਮਨ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਵਣ ਗੁਣ ਜਿਹਵਾ ਮਣੀ ਆ ਮੰਤ, ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰ ਤਾਂ ਵਸ ਆਵੇ ਕੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਭੇਖ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਰਾਗ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਮੋਹ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਿਰਾਗੀ ਆਖ ਸਕਦੇ। ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਰਾਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਕਿ ਵੀ ਪਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਭਗਵੇਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਭੇਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਦਾ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਰਾਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾ, ਸਮ ਤੇ ਦਮ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ ਸਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਮਤਾ ਭਾਵ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਵੈਤ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੇਗਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਦਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਨੇ ਨਿਰਵਾਣ ਪ੍ਰਕਰਨ ਸਰਗ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡਕ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਗੁਣ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲਾ ਚੰਦਰਮਾ ਠੰਡਕ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਚੁੰਬਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀਤਲਿਆ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਰ ਵਸਤੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਿੱਖਿਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤਹਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਨ ਚੰਦ ਨਾ ਸਰਦਰ ਰੁੱਤ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਚੰਦਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਠੰਡਕ, ਲੱਕੜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਸਟ ਆ ਉਹ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੰਡ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਨ ਚੰਦ ਨਾ ਸਰਦਰ ਰੁੱਤ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੰਡੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦ, ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੰਡਿਆ। ਚੰਦਨ ਚੰਦ ਨਾ ਸਰਦਰ ਰੁੱਤ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਅੱਧੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲ ਨਾ ਮਿਟ ਈ ਕਾਮ, ਕਾਮ ਤੋਂ ਪਾਵਤ ਤਪਸ਼। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲ ਨਾ ਮਿਟ ਈ ਕਾਮ, ਸੀਤਲ ਥੀਵੇ ਨਾਨਕਾ ਜ ਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਗਏ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਤੰਗ ਦਿਲੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਸ ਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਢੰਗ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਸ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰੇਕ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਵੈਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਲਟਿਆ। ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਟੇਕਦੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਕਿ ਬਈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਆ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਕਿ ਬਈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੁਣੀ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਉਹ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਅਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੜੀ ਆ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਅਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ, ਲੋਗਾ ਭਰਮਨ ਨਾ ਭੂਲੋ ਭਾਈ, ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਖਲਕ में खालक, पूर रेहो सर्ब ठाई। ਹੁਣ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪੂਰ रेहो सर्ब ठाई, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਖੜਾ ਕਰਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਏਕੇ ਮਾਟੀ ਕੇ ਸਭ ਭਾਂਡੇ। ਦੋ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਫਰਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰ ਤੇ ਤੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਣਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਏਕੇ ਮਾਟੀ ਕੇ ਸਭ ਭਾਂਡੇ, ਸਭ ਕਾ ਏਕੋ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਆਪੇ ਏਕੋ ਘਟ ਪੀਤਰ। ਦੋ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਿਆਪੇ ਏਕੋ ਘਟ ਪੀਤਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਏਕੋ ਘਟ ਪੀਤਰ, ਏਕੇ ਮਾਟੀ ਕੇ ਸਭ ਭਾਂਡੇ, ਸਭ ਕਾ ਏਕੋ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ, रविदास व्यापे एको कट पीतर, सबको एके घड़े कुम्हारा। कुम्हारा लफ्ज वरत्या, कहते जिस तरह कुम्हार की करदा, मिट्टी दे बर्तन बनाउंदा ना, वखरी वखरी आपां शेप कह सकते, ते उस मालिक ने वखरी वखरी समय दे अनुसार कह लो, हरेक कंट्री दी आबो हवा दे कह लो, इस इंसान दा रंग कह लो जां कह लो होर आपां कोई चीज़, लेकिन उस दे अंदर जिहड़ी आत्मा ना, सतगुरु रविदास जी उस चीज़ की गल कर रहे, कहते सबको एके घड़े कुम्हारा। इस करके धर्मां दी आपां होंद कह लईए, इन्हां दी आपां जिस तरह गल कर रहे कि हरेक धर्म की सिक्ख्या दे अंदर जिहड़ा उस मालिक नाल मिलाप करन दे लई वो प्रेम की गल कर रहे। जिस तरह भैन जी ने सतगुरु रविदास जी की बाणी दे विचों एक एग्जाम्पल साडे सामने रखी। की फरमाया सतगुरु रविदास जी ने, जो हम बांधे मोह फास, उस मालिक दे नाल प्रेम दी गल करते हुए सतगुरु रविदास जी ने की फरमाया, कहते जो हम बांधे मोह फास, कहते ऐ मालिक तू मैनू कहते मोह दी फांसी दे विच बन दिता, मोह दी रस्सी दे विच बन दिता। हाले कि कुल मालिक सन, साडे लैवल ते आके सानू की इशारा कर रहा है, जो हम बंदे असी कहते दुनिया दे लोकां नू उस मालिक ने कहते मोह दी फांसी दे विच जिहड़ा वो बन दिता। जो हम बंदे मोह फास, हम प्रेम बंधन तुम बांधे। कहते कोई शक वाली गल नहीं, दुनिया दे अंदर मोह रूपी रस्सी पा के इस इंसान नू उसने बन दिता। लेकिन सतगुरु रविदास जी ने की फरमाया, कहते हम प्रेम बंधन तुम बांधे, कहते तेरी भगती करके, उस मालिक की भगती करके ये मोह की फांसी जिहड़ी आ इस नूं कटिया जा सकदा। कहते लेकिन होया की, कहते हम प्रेम बंधन तुम बांधे, कहते ऐ मालिक असी तैनूं प्रेम की रस्सी दे विच बन दिता, अपने छूटन को जतन करो, हम छूटे तुम अरंदे। कहते ऐ मालिक असी तेरी भगती करके मोह की फांसी दे विचों, मोह की रस्सी दे विचों अपने आप नूं आजाद कर लिया, लेकिन जिस प्रेम की डोरी दे नाल असी तैनूं बधा, तू उस रस्सी दे नालों जिहड़ा वो छुट नहीं सकेगा।
ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਾਂ ਘਟ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਸੰਚਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸੋ ਘਟ ਜਾਣ ਨਾ ਮਸਾਨ। ਮਸਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੁਰਦਾ, ਇੱਕ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਵੀ ਉਹ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਖਾਲ ਲਹਾਰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਣ ਲੇਤ ਬਿਨ ਸਵਾਸ, ਸਾਂਸ ਲੇਤ ਬਿਨ ਪ੍ਰਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲਹਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖਲ ਜੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲਹਾਰ ਦੀ ਧੌਂਕਣੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਸ ਜੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਧੌਂਕਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਇਤਨੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਇਤਨਾ ਗੁਣ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਬਾੜੀ ਉਪਜੇ। ਬਾੜੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਖੇਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰਾਵੋ ਕਿਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਗਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਬਾੜੀ ਉਪਜੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਹਾਟ ਬਿਕਾਏ। ਹਾਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੱਟੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਜਾ ਜੇ ਰੁਚੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਸ ਦੇਹ ਲੈ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹੋ ਜੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਦਾਹਰਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਝਲਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਡੱਲਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬਰਾੜ ਗੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਕਹਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਏ ਕਿ ਫੌਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਵਾਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਡੱਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਣਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 2-2 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ, ਪਾਵਰ 24 ਇੰਚ, ਤੇ 6-6 ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਡੱਲੇ ਉਹ ਬਈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਜ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ
ਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਤੋੜੇਦਾਰ ਬੰਦੂਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਕਲਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਰਚਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਡੱਲੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਬਈ ਉਹ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ 24-24 ਇੰਚ ਚੌੜੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੂਕ ਕੋਈ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਡੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਰਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੂਕ ਆ ਉਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਉਹ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਵੀ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਰਖ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਤੇ ਡੱਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ। ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤਬੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ 2 ਸਿੱਖ ਆ, ਨੀਚ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਇੱਕ ਜਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜ ਜਾਓ। ਤੇ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਬਈ ਉਹ ਜਗ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਖੀਕਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੋਖੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਗ ਚੁੱਕਾ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਦਾਨੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਗੱਲ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਈ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਗ ਚੁੱਕੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸੰਤ ਮੀਰਾਬਾਈ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੇਵਾੜ ਦੀ ਰਾਣੀ, ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਪੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਝਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਈ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ? ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਵਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਓ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਨਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 38ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ? ਘੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੱਚ, ਜੋ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਉਸ ਸੱਚ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਛਾਤਾ ਸੱਚ ਚੁੰਮਾ ਪੈਰ ਮੂੰਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੜਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਹੀ
ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤਿਰਕੁਟੀ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਮਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗੰਧ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਸੁਗੰਧੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਅੰਧਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਤਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੇਡੇ ਪੂਛਲ ਲਗੀਏ ਨਿਤ ਸੈਂਸਾ ਜੀਏ। ਭੇਡ ਦੀ ਪੂਛ ਫੜ ਕੇ ਕਦੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ੀ ਜਾਂ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਲਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮੈਲਾ ਇੰਦ, ਰਵ ਮੈਲਾ ਮੈਲਾ ਹੈ ਚੰਦ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਇੰਦਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਮੈਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮੈਲਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਲਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਨ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ? ਫੈਸਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ। ਮਨਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਕਰ ਥੱਕੇ ਮੈਲ ਨਾ ਸਕੀ ਤੋਏ। ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਘੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਮਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਰਜਨ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਭੈਣ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਘੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆਨਾ ਉਹ ਘੜਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਖੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਢਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ, ਢਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਸੰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਢਲੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਭੁਚਾਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਰਥਕਵੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਹਲਚਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਹਲਚਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੜੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਖ ਸਕਦੇ, ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨ ਆਖ ਸਕਦੇ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਾਸਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸਨਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵਾਸਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਦੋਂ ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਘੁਮਾਈਏ ਤਦ ਤੱਕ ਫਿਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਘੁਮਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਬ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਾਸਨਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ੀ ਜਾਂ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ੀ ਜਾਂ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਹੋਏ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਚੰਚਲ ਬੁੱਧੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਪਾਉਂਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੀੜਾ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਗੁਫਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫਸ ਮਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਵਾਸਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਬੰਧਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵਾਸਨਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮ ਨੀਚਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਗੁਣੀ ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਾ ਦੇ ਜੋ ਮੋਤੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਤਾਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਰੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਂਟਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਵੇਖਣ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਕੋਮਲ ਸੀਤਲ ਤੇ ਸੋਹਣੀ, ਪਰ ਛੂਹਣ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਹਰੇ ਘਾਹ ਨਾਲ ਢਕੇ ਹੋਏ ਟੋਏ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਿਰਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚਰਨ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਭੋਗ ਰੂਪੀ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ, ਵਾਸਨਾ ਰੂਪੀ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਰਾਗ ਰੂਪੀ ਪਤਵਾਰ ਦਾ ਬਲ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਰ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ। ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਵੇਗਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਅਤੇ ਮੋਤੀ ਪਏ ਹੋਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਗੋਤਾਖੋਰ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਹੀਰੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਸੁਦਾਗਰ ਦੇ ਪਾਸ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਰੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ।